اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص پاک بھی ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا ذکر ہو جائے گا تو آپ کے بیٹے کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، چونکہ نقیب محفل نے ختم نبوت پر بات کی، اس واسطے یہ موضوع میرا حضور غوث اعظم تھا، لیکن میں نے اس کو بدل کر ایک دو حدیث ختم نبوت کے حوالے سے میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، حضور علیہ السلام نے اپنی خصوصیات کا، اپنے خصائص کا ذکر خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے باقی انبیاء علیہ السلام میں سے فضیلت عطا کی، اور کون کون سی وہ خصوصیات ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی۔ یہ ایک حدیث پاک جو میں بیان کروں گا، اس میں 6 خوبیاں، 6 خصائص اور 6 خصوصیات، 6 وہ چیزیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام میں نہیں پائی گئی، اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ پائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی شان خود بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے باقی انبیاء میں سے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی۔ اٹھا بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عظمت عطا کی۔ ہر نبی عظمت والا، ہر نبی رفعت والا، ہر نبی شان والا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی فضیلتوں والے، شانوں والے، عظمتوں والے، لیکن جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 کموں میں انبیاء کو جو عطا نہیں کی، اللہ رب العزت نے وہ میرے حصے میں رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے اور مجھے سارے نبیوں سے شان بھی زیادہ عطا فرمائی، خصوصیات بھی عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 6 خصوصیات کا ذکر حضور نے خود فرمایا۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ خصوصیات عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع الکلم، فرمایا خالق کائنات عز و جل نے مجھے جوامع الکلم عطا کی۔ فرمایا میری بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پر محدثین کرام نے پوری کتابیں لکھی۔ اوتیت جوامع الکلم، ایک بات چھوٹی سی مختصر سی جو بظاہر مختصر لگتی ہے، بظاہر چھوٹی لگتی ہے، لیکن آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، آپ کا فرمان کوئی چھوٹا فرمان تو نہیں، آپ کے فرمان کا مفہوم بیان کرتے ہوئے محدثین کرام نے اپنے علم کے جو ہے وہ موتی جب بکھیرے تو فرمایا پھر بالآخر سب جو ہے یہی پکار اٹھے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی حدیث کا جو بیان ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا کی ہے۔ فرمایا ونصرت بالرعب، دوسری شان، دوسری خصوصیت، دوسرا اعزاز جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے حصے میں نہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ساتھ مدد فرمائی، اور کیسا رعب، کیسا دبدبہ، کیسا جو ہے وہ خالق کائنات عز و جل نے اپنے محبوب کو رعب عطا کیا ہے۔ فرمایا اگر 1 مہینے کی مسافت پر تو میرا دشمن بیٹھا ہو، وہاں اس کے سامنے میرا نام لیا جائے، وہی تھر تھر کانپتا ہے۔ یہ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا رعب کیسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے کریم ہے، ان کا رعب، ان کا دبدبہ کیسا ہے کہ جب اسرائیل بھی آتا ہے تو تھپڑ مار کر آپ جو ہے وہ آنکھ باہر نکال دیتے ہیں، تو یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا رعب ہے، ان کا دبدبہ ہے کہ جو فرشتوں میں بھی چلتا ہے، اور اسرائیل علیہ السلام جو موت کا
जरूरत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि उसके सामने जो है वो अकड़ जाए और उसको कहे कि फिर जो है वो आना, और उसके सामने अपनी रूह जो है वो उसके सुपुर्द करने पर इनकार कर दे। ये जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनका रोब था, उनका दबदबा था कि आपने थप्पड़ मारकर इस्राईल अलैहिस्सलाम की आंख को बाहर निकाल दिया, लेकिन खालिक कायनात अज़्ज़ व जल ने जनाब मूसा से भी ज्यादा अपने महबूब को रोब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर अपने नबी अलैहिस्सलाम को, अपने महबूब को रोब और दबदबा अता फरमाया। फरमाया बोलो से तो फिर रोब, इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी नबी के हिस्से में रोब नहीं आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो रोब उन्हें अता फरमाया। बोलो से तो फिर रोब व उहिल्लत लियल मगानिम, फरमाया तीसरी फजीलत, तीसरी खुसूसियत, तीसरी शान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के हिस्से में नहीं आई, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मुझे अता की, वो शान, वो अज़मत, वो रिफ़त खालिक कायनात अज़्ज़ व जल ने मुझे अता की। फरमाया वो क्या है? फरमाया वो उहिल्लत लियल मगानिम, मेरे लिए गनीमतों का माल अल्लाह ने हलाल कर दिया, मेरे लिए गनीमतों का माल हलाल हो गया। पहले लोग जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, जो गनीमत का माल आता है उसे जो है वो रख दिया जाता है, आग आती है उसको जला दिया जाता है। पहले ये तरीका था पहली उम्मतों के अंदर, पहले अंबिया के दौर के अंदर ये गनीमतों का माल हलाल नहीं, उम्मत पर भी जो है वो हलाल नहीं, अंबिया भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन फरमाया ये मेरी शान है, ये मेरा मकाम है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी रिफ़त है, ये मेरी खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए, मेरे सदके मुझ पर भी गनीमतों का माल हलाल कर दिया, मेरी उम्मत पर भी गनीमतों का माल हलाल कर दिया। क़यामत तक फरमाया जो जिहाद करेगा, क़यामत तक जो जिहाद करेगा, इस्लामी जिहाद होगा, इस्लामी जिहाद जो भी करेगा गनीमत का माल हासिल होगा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सदके से मेरे उम्मतियों पर भी गनीमत का माल हलाल कर दिया। हज़रात किराम कदर, फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी चौथी जो है फजीलत बयान करते हैं। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजू इलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा। अच्छा मौलाना सुभान अल्लाह, ये तो सच्चे अल्फाज है आका दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाया वजू इलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, फरमाया मैं इस कायनात के अंदर आया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सारे नबी आए, सारे रसूल आए, सारे शानों वाले, अज़मतों वाले, लेकिन इबादत के लिए जगह मुकर्रर थी, इबादत के लिए जगह मुकर्रर थी, इबादत के लिए जो है ये कलीफा और इबादत खाने मुकर्रर थे। अगर किसी ने इबादत करनी होती वो इबादत खाने को तलाश करता, इबादत खाने को ढूंढता, लेकिन फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बरकत से, मेरे कदम लगने की बरकत से मैंने धरती पे कदम रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। जो लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, फरमाया सारी रूए ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद भी बना दिया और पाक भी कर दिया। अब मेरा उम्मती अब क़यामत तक अगर उसे कभी जो है वो पानी ना भी मिले, जिसके साथ तहारत होती है, किसी जंगल के अंदर चला गया, बियाबान के अंदर चला गया, पानी से बहुत दूर है, फरमाया अगर पानी नहीं मिल रहा, नमाज का वक्त हो गया, इबादत करनी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सदके से सारी रूए ज़मीन को भी पाक कर दिया, सारी मट्टी को भी पाक कर दिया है, मट्टी भी पाक हो गई और सारी जो है ये मस्जिद बना दी गई। फरमाया जहाँ चाहे जब चाहे मेरा उम्मती इबादत कर सकता है, वक्त आ गया नमाज का, नमाज पढ़ सकता है, उसे इबादत खाना मस्जिद ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कदम की बरकत से सारी रोज़ ज़मीन को मस्जिद बना दिया। ये कितनी बरकत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान खुद बयान कर रहे हैं। और फिर फरमाया पांचवी शान, पांचवी खुसूसियत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और सिरतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और सिरतु इलल खल्क़ि काफ़ा,